العزیزیہ اور ایمن فیلڈ ریفرنسز میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ امور کو وارنٹ کی تعمیل کا حکم دیا گیا ہے۔ نواز شریف کے وارنٹ اسسٹنٹ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کر دیے۔ عدالتی حکم نامے میں نواز شریف کی 22 ستمبر صبح 11 بجے عدالت میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ وارنٹ گرفتاری نواز شریف کے پارک لین لندن کے پتے پر ارسال کیے گئے ہیں، جن کے ساتھ طلبی کے تمام حکم نامے بھی شامل ہیں۔ شراب لائسنس کیس میں سابق ڈی جی ایکسائز اکرم گوندل گرفتار۔ اکرم اشرف گوندل متعدد بار نیب لاہور میں پیش ہوئے۔ کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم نے چیئرمین نیب کو شراب لائسنس کیس پر بریفنگ دی تھی۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ شراب لائسنس کیس میں سابق ڈی جی ایکسائز اکرم گوندل گرفتار۔ اکرم اشرف گوندل متعدد بار نیب لاہور میں پیش ہوئے۔ کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے چیئرمین نیب کو شراب لائسنس کیس پر بریفنگ بھی دی تھی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے متعلق۔ شراب لائسنس کیس میں سابق ڈی جی ایکسائز اکرم گوندل گرفتار۔ اکرم اشرف گوندل متعدد بار نیب لاہور میں پیش ہوئے۔ کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے چیئرمین نیب کو شراب لائسنس کیس پر بریفنگ دی تھی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، شراب لائسنس کیس میں سابق ڈی جی ایکسائز اکرم گوندل گرفتار ہو چکے ہیں۔ اکرم اشرف گوندل متعدد بار نیب لاہور میں پیش ہوئے۔ کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے چیئرمین نیب کو شراب لائسنس کیس پر بریفنگ دی تھی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شعیب ہاشمی سے۔ جی شعیب ہاشمی، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، آج نیب نے ایک اہم کارروائی کی ہے اور ڈی جی ایکسائز اشرف گوندل کو حراست میں لے لیا ہے۔ اس سے قبل آپ کو بتاتا چلوں کہ اشرف گوندل کو نیب میں کئی بار جو ہے وہ بلوایا گیا تھا اور ان سے انویسٹیگیشنز کی جا رہی تھی۔ ان پہ یہ چارج تھا کہ ایک نجی ہوٹل کو آؤٹ آف دی وے جا کر انہوں نے فیور دی اور شراب کا لائسنس جو ہے وہ جاری کر دیا، لیکن آج نیب کی جانب سے اہم کارروائی کی گئی ہے اور سابق ڈی جی ایکسائز جو ہے اشرف گوندل انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس مقدمے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بھی نیب میں پیش ہو چکے ہیں اور نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم کے روبرو ان کے سوالوں کے جواب دے چکے ہیں۔ تاہم وزیر اعلیٰ پنجاب کا سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ نیب نے جو بھی مجھے بلوایا ہے، جب بھی مجھے آئندہ بھی بلوائیں گے میں وہاں جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ جو لائسنس جاری کیا گیا ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے پاس ان کے آفس میں سمری بھجوائی گئی تھی جسے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ڈی جی نیب جو ہے ڈی جی ایکسائز سے بارہا تفتیش کی گئی اور ڈی جی کی جانب سے نیب میں ایک بیان بھی ریکارڈ کروایا گیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا، ان کا موقف تھا کہ وزیر اعلیٰ آفس کے حکم پر انہوں نے نجی ہوٹل کو شراب کا لائسنس جو ہے وہ جاری کیا ہے، لیکن آج نیب نے کارروائی کرتے ہوئے انہیں حراست میں لے لیا ہے۔ اس سے قبل چیئرمین نیب جو ہیں انہوں نے لاہور کا دورہ کیا تھا اور وہ 2 دن سے لاہور آفس میں تھے، جس دوران انہوں نے تمام اہم جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کا جائزہ لیا اور اس کیس میں بھی چیئرمین نیب نے ہدایات دی کہ اسے کیس کو جلدی سے جلدی جو ہے وہ نمٹایا جا سکے۔ تو آج کارروائی کرتے ہوئے سابق ڈی جی ایکسائز اشرف گوندل کو نیب کی جانب سے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ہری پور میں پاک آسٹریا فیکچر شال انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کر دیا گیا، جبکہ افتتاح وزیر اعظم عمران خان نے کیا۔ خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کرپٹ لوگوں سے پیسہ نکلوا کر تعلیم پر خرچ کریں گے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، کامیابی اللہ کی ذات دیتی ہے۔ ہم خود مختار لوگ ہیں اور خود کچھ کرنے کے عزم رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس نوجوانوں کی بڑی تعداد اور باصلاحیت لوگ ہیں۔ ہم ایجادات چاہتے ہیں، اپنا نیا راستہ منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنی سوچ بہتر کرنا ہوگی۔ اب جو میری کوشش یہ ہے کہ ہم نے اب ایک پوری قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے جدھر سے بھی ہمیں پیسہ بچے ہم نے وہ تعلیم کے اوپر ڈالنا ہے۔ میری جو سب سے پہلا اب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہے ایسٹ ریکوری یونٹ، یعنی جو بھی ہم کرپٹ لوگوں کی پیسہ ریکور کرتے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ قانون پاس کر کے وہ سارا جو پیسہ ہے وہ سب تعلیم کی طرف ڈائریکٹ کر دیں۔ جتنا ہم تعلیم میں انویسٹ کریں گے اتنا ہی ہمارے بچوں کی فیوچر اور ملک کی فیوچر بہتر ہو جائے گی۔ کہ سنگاپور کے 50 لاکھ ہوں گے، 60 لاکھ لوگ ہوں گے سارے، ہم 22 کروڑ لوگ ہیں اور وہ 330 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہم 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہ شو کرتا ہے کیونکہ انہوں نے بڑی ان کے لیڈر لی کوان یو نے ڈائریکشن دیا سنگاپور کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف، اور جس طرح مہاتر محمد نے انہوں نے الیکٹرانکس کی طرف اپنی ڈائریکٹ کیا۔ پہلے تو ان کا بھی ربر اور ٹن کی ایکسپورٹس تھیں اور انہوں نے
पूरा प्लान करके पहले असेंबली प्लांट्स बनाए, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली प्लांट्स, कॉटेज इंडस्ट्री बनाया पहले कि घरों में लोगों ने असेंबली इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरू की, और फिर देखते देखते $80 अरब की उन्होंने एक्सपोर्ट शुरू कर दी। तो हमारा भी अब ये डायरेक्शन है, हमें पूरा बहसियत कौम एक अब नॉलेज। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान 25 सितंबर को यूएनए जनरल असेंबली सेशन से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खिताब की तरतीब के हवाले से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। वजीर आजम का दोपहर के सेशन में खिताब तीसरे नंबर पर होगा। वजीर आजम 25 सितंबर को रात 11:45 पर खिताब करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। वजीर आजम इमरान खान 25 सितंबर को यूएनए जनरल असेंबली सेशन से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खिताब की तरतीब के हवाले से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। वजीर आजम का दोपहर के सेशन में खिताब तीसरे नंबर पर होगा। वजीर आजम 25 सितंबर को रात 11:45 पर खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह कर दिया गया कौमी असम्बली के जनरल असम्बली सेशन से खिताब के लिए, जिसमें वो 25 सितंबर को रात 11:45 पर खिताब करेंगे। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक गंदम दरामद की इजाज़त दे दी। TCP के जरिए गंदम दरामद करने का फैसला, ज़रूरियात के मुताबिक टेंडर्स के जरिए गंदम दरामद की जाएगी। मुनासिब कीमत पर दस्तयाबी यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको अपडेट करते चले, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक गंदम दरामद की इजाज़त दे दी है। TCP के जरिए गंदम दरामद करने का फैसला किया गया है। ज़रूरियात के मुताबिक टेंडर्स के जरिए गंदम दरामद की जाएगी। मुनासिब कीमत पर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ और बिलावल से कल मुलाकात हुई, सब पुरबाश हैं, शीन कानून से निकलना तय है। नवाज शरीफ में जुर्रत नहीं कि जेल काट सके। NRO को दफन कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि APC में मरियम भी शामिल हो जाए तो कुछ भी नहीं होगा। APC नाकामी से 2-4 होगी, जबकि अपोजिशन टाइम फिश है, कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकती, जलसा जुलूस ही खेलेगी। मुल्क में फिरका वाराना फसाद कराने की भारतीय साजिश नाकाम बना दी गई। शहबाज शरीफ का मोराल थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन कल कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ ने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, बल्कि उसने पूरा एहतराम किया असम्बली का भी, स्पीकर का भी। और कल पीपल्स पार्टी ज़्यादा एक्टिव थी, लेकिन शाम को मेरी बिलावल से और शहबाज साहब से दोनों से मुलाकातें हुई, वो पुरबाश। इंशाअल्लाह ताला शीन निकले ही निकले, शीन का निकलना तय है। और मेरी कल रात ज़रा बातचीत नहीं हो सकी, वरना मैं उसको कहता कि अपने आप को ज़ाया ना करे। मुझे नहीं पता, मेरे कहने पे तो किसी ने शामिल नहीं। मैंने आपको कहा जो मर्जी शामिल हो जाए, मरियम भी शामिल हो जाए, कुछ नहीं होगा। मनी बिल में सरेंडर नहीं किया, नैब के केसेस में झुकाव नहीं किया, और अपोजिशन ने FATF जो कि बहुत ही हसास किस्म का बिल था उसकी मुखालफत की। मुझे उम्मीद है कि 20 तारीख को अपोजिशन अपने से बड़ा कोई फैसला नहीं करेगी, ना वो कर सकती है। अगर उनके सेनेट के इलेक्शन में 64 मेंबर इस कमरे में होते हैं और उस कमरे में जाते हैं तो वो 44 हो जाते हैं। कल 38 मेंबर उनके कम थे, और उनको इतना रगड़ा लगा कि जो बिल नहीं भी मंजूर होने वाले थे वो भी कल हुकूमत ने करवा लिए। और आज जो लोग ये ताना दे रहे हैं कि जनाब कल कानून को रोंदा गया, कोई कानून को नहीं रोंदा गया। तकरीर वही कर सकता है जिसने अमेंडमेंट दाखिल कराई हो। जिसने अमेंडमेंट ही नहीं दाखिल कराई, शायद खाकान ने अमेंडमेंट दाखिल कराई थी, वो बोल सकता था, लेकिन उसने बोलने की बजाय दीगर बातों पर तवज्जो दी। सो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये 22 सितंबर को भी APC की कॉन्फ्रेंस जो है वो नाकाम होगी। 20 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस है वो नाकाम होगी, और सवाए ये जलसे और जुलूस करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। देखें, नवाज शरीफ साहब ने आना, उनके लिए इतनी जुर्रत नहीं है उनमें। बुज़दिल लोग हैं ये, जेलें नहीं काट सकते। जेल थोड़ा बहुत आसफ जरदारी काट लेता है, इनमें हिम्मत नहीं है जेल काटने की। ये माफ़ीनामे मांग कर सऊदी अरब जाने वाले हैं, और अब भी किसी माफ़ी NRO की तलाश में
لیکن کل جو سب سے اچھا جملہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ کل NRO کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں دفن کر دیا گیا. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ خاتون زیادتی کیس کی تفتیش مکمل ہے. ملزم عابد کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے، جلد پکڑ لیں گے، بہت سی چیزیں ابھی سامنے آنے لگیں گی. متاثرہ خاتون نے تصاویر دے کر عابد ملہی اور شفقت کو پہچان لیا. پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پولیس کی غفلت پر 1% بھی سمجھوتا نہیں کریں گے. بچی کے والد صاحب کو دھمکیاں دیتا رہا، بچی کو دھمکیاں دیتا رہا. وہ ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ فلموں کا جو ہے وہ ویلن اور ڈان کی صورت کا جو ہے نا اس کا ایک ایٹیچیوڈ تھا. یہ حکم دیا کہ CM صاحب کو آن بورڈ لے کر اس ملزم اور اس مجرم اور اس درندہ صرف نوجوان کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے. میں نے پھر ان کی ریکویسٹ کی، مسلسل ان سے 3-4 دفعہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا، بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. میں نے کہا آج آپ کی بچی کے ساتھ ہوا ہے، اگر اس کو ہم نے نہ نشان عبرت بنایا اس درندے کو، تو کل یہ کسی اور کی بچی کے ساتھ کرے گا. اور اسی طریقے سے اور ایسے شیطان سے ہر سوسائٹی، ہر معاشرے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہلہ شیری ملے گی. یہ اس بات پہ پھر ایگری ہوئے. انہوں نے تفصیل بتائی کہ آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے کی یہ FIR ہوئی سائبر کرائم کے اندر. FIA میں بھی، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور میں آج پریس کانفرنس کے ذریعے سے میں وفاقی حکومت سے بھی کچھ مطالبات رکھوں گا، کچھ میں اپنی جوڈیشری سے بھی مطالبات رکھوں گا. انہوں نے کہا کہ 1.25 سال ہو گیا ہے FIA کے سائبر کرائم نے کک توڑ کے دو نہیں کیا. اور عثمان بزدار صاحب نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر یہ لڑکا گرفتار ہونا چاہیے. میں نے شیخ عمر صاحب کی یہ ڈیوٹی لگائی، یہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ بھی گفتگو کریں گے شیخ عامر صاحب. میں نے کہا مجھے رزلٹ چاہیے 24 گھنٹوں کے اندر. شیخ عمر صاحب نے اور ان کے ASP رضا تنویر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کیس کے حوالے سے بتاؤ 10 گھنٹوں کے اندر انہوں نے رزلٹ نکالا. یہ شیطان صرف لڑکا اور اس کا باپ دونوں کے خلاف FIR تھی. بچے کو اٹھایا لڑکے کو پنڈی سے، باپ کو اٹھایا لاہور سے، اور یہ دونوں گرفتار ہو. تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. شافی اور تمام جدید طریقے کسی کام نہ آ سکے. لاہور میں زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد علی گرفتار نہ ہو سکا. بیوی کا ابتدائی بیان ریکارڈ کر لیا گیا. پولیس نے گرفتاری کے لیے قصور میں سرچ آپریشن کر کے عابد کے 5 قریبی رشتہ دار دوران کو حراست میں لے لیا ہے. تفصیلات کے مطابق قصور روڈ کے قریب گاؤں راؤ خان والا میں پولیس کی بھاری نفری نے ملزم عابد علی کی گرفتاری کے لیے 2 کلومیٹر کے علاقے میں سرچ آپریشن کیا. مرکزی ملزم تو ہاتھ نہ آیا، لیکن پولیس نے عابد سے مسلسل رابطے میں رہنے والے اس کے 2 کزن اور ایک خاتون سمیت 5 افراد کو حراست میں لے لیا. ادھر پولیس نے ملزم عابد کی بیوی کا ابتدائی بیان ریکارڈ کر لیا. بشرا کے مطابق واقعے کے بعد عابد گھر آیا تھا. وہ کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا. عابد کی شناخت ہوئی تو وہ فرار ہو گیا. عابد کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے. لاہور کے والٹن ایئرپورٹ پر تربیتی طیارے کی کریش لینڈنگ. طیارے کا اگلا پہیہ ٹوٹ گیا. پائلٹ محفوظ رہے. سول ایوی ایشن کی ٹیموں کا معائنہ. تحقیقات تک طیارے کو رن آؤٹ اے سے ہٹانے کا فیصلہ. آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. لاہور کے والٹن ایئرپورٹ پر تربیتی طیارے کی کریش لینڈنگ. طیارے کا اگلا پہیہ ٹوٹ گیا. پائلٹ محفوظ رہے جبکہ سول ایوی ایشن کی ٹیموں کا معائنہ. تحقیقات تک طیارے کو رن آؤٹ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سانحہ بلدیہ کیس کا فیصلہ 22 ستمبر تک کے لیے مؤخر کر دیا. عدالت نے 2 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. 11 ستمبر 2012 کو کراچی کی بلدیہ فیکٹری کو کیمیکل ڈال کر آگ لگا دی گئی تھی، جس میں 250 سے زائد مزدور زندہ جل گئے. 50 سے زائد افراد جھلسنے سے زخمی ہوئے. تحقیقات اور گرفتار ملزموں سے دوران تفتیش انکشاف ہوا کہ 20 کروڑ روپے بھتہ نہ ملنے پر فیکٹری میں آگ لگائی گئی. کارروائی حماد صدیقی اور دیگر کے ایما پر کی گئی.
इस्तगासा ने 768 गवाहों की फहरिस्त अदालत में जमा कराई थी। 400 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए, 364 गवाहों के नाम निकाल दिए गए। अलमनाक साने के मुकदमे ने 8 बरसों में बहुत नशेब फराज और रुकावटों को अबूर किया। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल्स फ्रॉड से मुतल्लिक तहकीकात में जहांगीर खान तरीन और अली खान तरीन को तलब कर लिया। जहांगीर तरीन कहते हैं कि 80 शुगर मिल्स में से सिर्फ उनकी शुगर मिल को निशाना बनाया गया। बेटे अली तरीन को भी बिला वजह इस केस में घसीटा जा रहा है। जी बिल्कुल, FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल्स फ्रॉड से मुताल्लिक तहकीकात में अली खान तरीन को 18 सितंबर जबकि जहांगीर तरीन को 19 सितंबर को लाहौर दफ्तर में पेश होने की हिदायत कर दी। दोनों से मुश्तरका तहकीकाती टीम मनी लॉन्ड्रिंग शुगर मिल्स फ्रॉड से मुताल्लिक तहकीकात करेंगी। जहांगीर तरीन कहते हैं कि तमाम इल्जामात बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। कहानी घड़कर एक खुद साख्ता केस बनाया गया। केस का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बरसों पहले की जाने वाली ट्रांजैक्शंस का चीनी की कीमत में हालिया इजाफे से क्या ताल्लुक है? नैब ने बैंक से कर्ज हासिल करने के मामले में चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दी। चौधरी बरादरान ने लाहौर हाईकोर्ट में रिट दायर की थी कि नैब उनके खिलाफ बंद की जाने वाली तहकीकात दोबारा खोल रहा है, जिस पर हाईकोर्ट ने नैब लाहौर से इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर रखी थी। चौधरी बरादरान के खिलाफ बैंकों से कर्ज हासिल करने के मामले में इंक्वायरी बंद करने की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई थी। चौधरी बरादरान के खिलाफ दीगर मामलात में इंक्वायरियां चल रही हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मती तल रोड पर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाने का ऐलान कर दिया। मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट 500 कैनाल अराजी पर मुहित होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि सेक्रेटेरिएट के डिजाइन की मंजूरी दे दी है। सेक्रेटेरिएट में दफातर, रिहाइश गाहें, CM ऑफिस, मस्जिद और दीगर जरूरी सहूलियात मुयस्सर की जाएंगे। जनूबी सेक्रेटेरिएट में अर्बन फॉरेस्ट भी बनाया जाएगा। सेक्रेटेरिएट की इमारत 5 मंजिला होगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इसहाक डार के वालिद के बारे में वजीर आजम इमरान खान का बयान काबिल मजम्मत है। किसके वालिद कौन थे, क्या थे, ये भी पूरा पाकिस्तान जानता है। इमरान खान की तरह इसहाक डार ने अवाम का अरबों का आटा चोरी करके अवाम को भूखा नहीं किया। मरियम औरंगजेब का कहना था कि FATF के नाम बुनियादी इंसानी हुकूक को पामाल नहीं होने देंगे। इमरान खान इक़्तिदार के नशे में जो मर्जी करें, लेकिन आइन और अवामी हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मियां शरीफ के बारे में घटिया बात करने से पहले वजीर आजम अपने गिरेबान में झांके। मियां शरीफ का शुमार 1940 में इस खत्ते के अमीर तरीन सनतकारों में होता था। पेशावर में BRT बसों में आग लगने के वाकयात के बाद क्या हो रहा है, ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेशावर में BRT बसों में आग लगने के वाकयात के बाद सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि पेशावर BRT की बसों के ट्रायल के दौरान कोई फॉल्ट नजर नहीं आया। मास ट्रांजिट बोर्ड की मीटिंग में मामलात का जायजा लिया जाएगा। BRT बसेस में आग लगने की तहकीकात के लिए बस कंपनी की टीम पेशावर पहुंच गई। तहकीकात के बाद सर्विस दोबारा बहाल की जाएगी। तर्जमान के मुताबिक तमाम बसेस का दोबारा तकनीकी जायजा लिया जाएगा। क्लियरेंस के बाद सर्विस दोबारा बहाल की जाएगी। मुअत्तली का मकसद मुसाफिरों की तहकीकात समेत मुस्तकबिल में नाखुशगवार वाकयात की रोकथाम करना है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई का कहना है कि पेशावर BRT की बसेस के ट्रायल के दौरान कोई फॉल्ट नजर नहीं आया। BRT बसें इंश्योर्ड हैं और वारंटी में हैं। सुरों के बेताज बादशाह क्लासिकल गुलकार उस्ताद अमानत अली खान को बिछड़े 46 बरस हो गए। गजलें और गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं। देखते हैं शजरुल दीन की इस रिपोर्ट में। कभी उनसे मेरा नाम आए
तेरा नाम ही आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। मीठा लहजा खूबसूरत आवाज, ये थे पाकिस्तान के अजीम क्लासिकल गुलकार उस्ताद अमानत अली खान, जिनका ताल्लुक बरसगीर में क्लासिकी मारूफ शान 84 के पटियाला घराने से था। मौसीकी की बाकायदा तरबियत हासिल करने के बाद अपने भाई उस्ताद फतेह अली खान के साथ गाना गाना शुरू किया और ये जोड़ी मकबूलियत की बुलंदियों तक जा पहुंची। मेरे प्यार की खुशबू मंजिल पे तुझे पहुंचाए। दादरा हो या ठुमरी, काफी हो या गजल, फने मौसीकी की जिस सन्फ को भी गाया वो मकबूलियत के एतबार से मिसाल बन गई। शादी हो अब कुछ करो इस शहर में को मैं गाना क्या। उस्ताद अमानत अली खान के भाई उस्ताद हामिद अली खान का कहना था कि भाई ने जो गाया पूरा जमाना आज भी इनकी गजलें और नगमे गा रहा है। ऐसे फनकारों का दुनिया में आना बहुत कम होता है। उस्ताद अमानत अली खान की आवाज और गायकी का अंदाज हमेशा सुरताल से हम आहंग रहा। आज एक ऐसे फनकार की बरसी है जिनको पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि उनका काम ऐसा था। उन्होंने गजल कमाल गाई, क्लासिकल तो थे ही, उनके घर का काम था, और मिली नगमे इतने अच्छे गाए जो अभी तक पूरा ज़माना गा रहा है। उनकी गज़लें गा रहे हैं, मतलब ऐसे फनकार बहुत कम हुए। उस्ताद अमानत अली खान एक बहुत बड़ा नाम, आज उनकी बरसी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि दुनिया में कहीं भी उनका नाम लिया जाता है तो बहुत प्राउड फील करते हैं। ऐसे लोग रोज़ रोज़ नहीं पैदा होते हैं। उस्ताद अमानत अली खान का जहाँ जहाँ नाम लिया जाता है, कहीं भी हम लोग दुनिया में कहीं जाते हैं, उनके दोस्त मिलते हैं, उनके फैंस मिलते हैं, आज भी उनको उतना ही याद करके वो इज्जत देते हैं, हमें खुश होते हैं। अमानत अली खान साहब, ये वो खानवादा है, ये वो घराना है जिसमें एक घर में 5 प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है और उसके अलावा और भी बड़े नेशनल लेवल के अवार्ड। ये ऐसे सिंगर थे कि जब क्लासिकल पे बैठते थे तो कानों और आंखों के रास्ते आपकी रूह में उतरते। आपने गजल गायकी को नई पहचान अता की और अपने हम असल गुलकारों में अपना अलग मुकाम और शनाख्त बनाई। गजलों के शहकार उस्ताद अमानत अली खान की आवाज का सहर, गीत और मिली नगमों की सूरत में भी उजागर हुआ। इन शाहजी का कलाम जब उस्ताद अमानत अली खान ने गाया तो कुछ अरसा के बाद 1974 में खुद भी दुनिया फानी से कूच कर गए। शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर 22 तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। मुल्क भर में तकरीबन 7 माह बाद तालीमी इदारे खोल दिए गए, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए एसओपीज पर जारी किए गए हैं और इन पर अमल दरामद न होने पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर 22 तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 16, इस्लामाबाद में 1, आज़ाद कश्मीर में 5 तालीमी इदारों को बंद किया गया है। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,399 हो गई। मजीद 545 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,03,634 हो गए। 593 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 2,91,170 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 6 मरीजों की जिंदगी निकल ली। सिंध में 2,451, पंजाब में 2,223, खैबर पख्तूनख्वा में 1,257, बलोचिस्तान में 145, गिलगित बल्तिस्तान में 79, आज़ाद कश्मीर में 66 और इस्लामाबाद में 178 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 665 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 98,041, सिंध में 1,32,818, खैबर पख्तूनख्वा में 37,185, बलोचिस्तान में 13,798, गिलगित बल्तिस्तान में 3,336, इस्लामाबाद में 16,000, आज़ाद कश्मीर में 2,451 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 3 करोड़ से बढ़ गई है, जबकि हलाकतें 9,40,000 हो गई। 2,19,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं।
मुंह से कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 2,01,348, ब्राजील में 1,34,174, मैक्सिको में 71,978, रूस में 19,061, भारत में 83,257, तुर्की में 7,250, ईरान में 23,808, अफगानिस्तान में 1,426 और सऊदी अरब में 4,370 अमवात हो चुकी हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म ना रुक सका। मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। 2 रोज में शोहदा की तादाद 6 हो गई। काबिज फौज ने श्रीनगर के इलाके बटमौला में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 45 साल खातून समेत मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। काजी फोर्सेस ने इलाके को सील करके घर घर तलाशी भी ली। जालिमाना कार्रवाइयों के दौरान खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाज भी किया, पाबंदियां तोड़कर घरों से बाहर निकल आए और भारतीय जारहियत के खिलाफ नारेबाजी की। वादी की फजा आज़ादी के नारों से गूंजती रही। टंडो मीर अली शहर टाउन इंतजामिया की नाइटली के बाद गंदगी का शिकार हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद देखते हैं गुलाम शबीर की इस रिपोर्ट में। टाउन कमेटी टंडो मिराली में मौजूद है, जहाँ पे जो ये गंदगी के ढेर बन चुके हैं। यहाँ के जो टाउन कमेटी इंतजामिया है उसकी जानिब से कोई भी सफाई सुथराई का अमल दरामद जो है नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बीमारी फैलने का बहुत खदशा है। हमारे साथ यहाँ के इलाके मुकीन है, आइए उनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना। सफाई नहीं है, यहाँ देखिए आप कचरा नज़र आ रहा है आपको, सही है, कोई सफाई सुथराई कराएँ, हमारी टाउन कमेटी को कुछ समझाएँ। हमारे हालात गरीब जो लोग हैं परेशान हो रहे हैं मच्छरों की वजह से, बारिश हुई है, कोई सफाई नहीं है। उठाता है, सफाई नहीं है, इधर गंद बला, ये कचरा, ये आदमी को बीमारी पड़ती है यार, ये सफाई कोई भी नहीं करता है। टंडो मिराली में बहुत सा कचरा मचा हुआ है। जैसे कि आपने शहरियों की बातें सुनी, उन्होंने कहा कि टंडो मिराली टाउन कमेटी की जानिब से जहाँ पे जो सफाई सुथराई का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। कई सालों से जो बारिश आई थी उसकी जाने से जो जहाँ पे जो मच्छर है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सलाम वाली में दुकान में आतिशज़दगी से 20 लाख रुपए से जायद का कपड़ा, फॉर्म और सोफे जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू अमले ने जल्द आग पर काबू पा लिया। दुकान में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। आग के बायस दुकान में पड़े सोफे, कपड़ा और फॉर्म जलकर राख हो गया। शहर में मौजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौका पर पहुंची और साथ ही सरगोदा से रेस्क्यू की 2 गाड़ियां भी बर वक्त पहुंच गई, जिन्होंने माल मिलकर आग पर जल्द ही काबू पा लिया। बर वक्त कार्रवाई के बायस दुकान से मुतसिल जूतों की दुकान बड़े नुकसान से बच गई। सरगोदा में थाना लकीसियां के इलाके में बाअसर जिम्मेदारों का 2 दर्जन से जायद मुसल्लह अफराद के हमरा घर पर धावा, नहित्ती खातून पर तशद्दुद किया, मकान पर कब्जा करने की कोशिश। सरगोदा में थाना लक्सिया के इलाके में बाअसर अफराद ने अचानक नौरीन बीबी के घर पर धावा बोल दिया, खवातीन पर तशद्दुद करते हुए घर का सामान तोड़ फोड़ दिया, दीवारें गिरा दी। खवातीन ने तशद्दुद के वाक़े की रिपोर्ट थाना लक्सिया को दी, लेकिन ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। खवातीन ने इल्जाम लगाया कि मुल्जिमान को मकामी MPA और MNA की अशीराबाद हासिल है। मुतासरा खवातीन ने एहतजाज करते हुए IG पंजाब पुलिस, वजीर आला पंजाब, वजीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि वो इस वाक़े का फिलफौर नोटिस लें। उन्नीस 1935 में बनने वाला हुईद बाजार ता FC किला जाने वाली खेल सड़क जगह जगह टूट फूट कर शिकार है। अवामी हल्के परेशान, तामीर का मुतालबा कर दिया। देखते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में।
بنو حوید بازار تا ایف سی قلعہ جانی خیل 300 کلومیٹر سڑک جو کہ جگہ جگہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور اس پر بنو شہر آنے جانے والے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور آئے دن اس سڑک پر حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سڑک 1935 میں پہلی دفعہ بنی تھی اور اب کنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اس پر آمد و رفت کرنے والے عوام کا کمشنر بنو منسٹر شاہ محمد سے پرزور مطالبہ ہے کہ مذکورہ سڑک کی تعمیر نو پر جلد از جلد کام شروع کیا جائے۔ واضح رہے کہ یہ سڑک سابق وزیر اعلیٰ اکرم خان دورانی، سابق ایم پی اے ملک عدنان، سابق ایم پی اے حامد شاہ اور موجودہ ایم پی اے اور صوبائی منسٹر ملک شاہ محمد کے حلقہ انتخاب میں آتا ہے۔ فدا محمد، ٹی وی ٹوڈے نیوز۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے منشن آباد میں کارروائی کرتے ہوئے محکمہ انہار کے پٹواری اور اس کے منشی کو 8,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن عدنان آصف نے منشن آباد میں کارروائی کرتے ہوئے منڈی صادق گنج میں تعینات پٹواری محمد سعید اور اس کے منشی محمد شریف کو 8,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ پنڈ دادن خان کے علاقے جالب میں چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ مشتعل مظاہرین نے جہلم روڈ بلاک کر دی۔ پنڈ دادن خان کے علاقے جالب میں چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے تنگ عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ قریحالہ جالب میں نامعلوم چور شہری کو رسیوں سے باندھ کر لاکھوں روپے مالیت کے مویشی چوری کر کے فرار ہو گئے تھے۔ اور اب خبر ہے جہلم سے، جہاں پر ایوان عدل میں مون سون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شہراز قیانی نے احاطہ عدالت میں پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔ جہلم میں مونسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ ضلع بھر میں 9,78,000 پودے لگائے گئے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شہراز قیانی نے احاطہ عدالت میں پودا لگا کر مونسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ مونسون شجرکاری مہم میں ایڈیشنل اینڈ سیشن جج عمران شہباز نے بھی پودا لگایا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا کہنا تھا کہ درخت ماحولیاتی آلودگی سے بچاتے ہیں، درخت لگانا صدقہ جاریہ بھی ہے۔ نواب ولی محمد کے قریبی گاؤں بچو راہو کے گورنمنٹ پرائمری اسکول میں گندا پانی نکاسیاب نہ ہونے کے باعث تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ اہل علاقہ اور بچوں نے شدید احتجاج کیا۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول بچو راہو بارش کا پانی نہ نکل سکا، تعفن پھیل گیا۔ اس سلسلے میں گاؤں کے رہائشیوں سردار راہو، زاہد راہو، محبوب خالص اور دیگر اہل علاقہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسکول میں برساتی گندا پانی جمع ہے۔ عالمی افق سے خبر یہ ہے کہ امریکہ میں تباہی مچ گئی، جہاں پر سمندری طوفان نے ہر طرف تباہی مچا دی اور بعض علاقوں میں جو ایک الارم بھی جاری کر دیا گیا ہے، ہائی الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور کئی علاقوں سے علاقہ مکینوں کو دوسری جگہ شفٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو کے بعض جگہ پر آپریشن بھی جاری ہیں، جہاں پر یہ حکم جاری کر دیا گیا ہے کہ فوری طور پر علاقہ مکین محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ امریکی ریاستوں فلوریڈا اور الاباما کے ساحلی علاقوں میں 105 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں سے بجلی کے کھمبے گر گئے اور درخت جڑوں سے بھی اکھڑ گئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا